یسوع مسیح کے زندہ جلالی اور پرفضل نام میں سب کو اسلام۔ خداوند کی محبت سے ہمیں کوئی بھی جدا نہیں کر سکتا۔ اکثر اوقات کیا ہوتا ہے کہ ابلیس ہمارے دل میں یہ بات ڈالتا ہے، سردی بہت ہے، ہم گھر میں ہی رکے رہیں، ٹھہرے رہیں تاکہ اپنی برکت کو حاصل نہ کر سکیں۔ لیکن کتنی خوبصورت بات ہے، مبارک ہے وہ جو خداوند کے گھر میں آتے ہیں۔ بڑا خوبصورت زبور ہے، میں خوش ہویا جدو مینوں آکھن لگے کہ آؤ یا ہوا دے گھر چلیں۔ خدا کے گھر میں جب ہم آتے ہیں تو ہم برکت کو پاتے ہیں۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ تو آئیں آج کے کلام کی طرف ہم بڑھیں گے۔ خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں، گزشتہ سال خداوند نے مجھے، آپ کو، ہم سبوں کو سنبھالا، یہ نیا سال ہماری زندگی میں دیا تاکہ مل کر اس کی شکر گزاری کر سکے۔ تو آج جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے آنرنگ گاڈ ود یور فرسٹ فروٹس، پہلے پھلوں سے خداوند کی تعظیم۔ تو آئیں ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے، پریز دی لارڈ۔ خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں پہلے پھلوں سے کیا کرنی ہے، خدا کی تعظیم کرنی ہے، خداوند کا شکر ادا کرنا ہے۔ جتنے بھی آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، جتنے لائیو دیکھ رہے ہیں، آج ہم خداوند کے کلام میں سے سیکھیں گے۔ آج کا ٹاپک ہے آنرنگ گاڈ ود آور فرسٹ فروٹ، پہلے پھلوں سے خدا کی تعظیم کریں۔ اگر آپ گزشتہ سال میں پہلے پھلوں سے خداوند کی تعظیم کرتے رہے ہیں تو یور لائف از بلیسڈ، آپ کی زندگی بابرکت ہے۔ پھر وہ نظر آئے گا کہ آپ پہلے پھلوں سے خداوند کی تعظیم کرتے رہے ہیں۔ اور اگر ایسا نہیں تو خداوند نے یہ نیا سال آپ کو دیا ہے کہ آپ پہلے پھلوں سے with first fruit خداوند کی تعظیم کریں۔ ہاللیلویا۔ اور چند ایک باتیں اس سے پہلے کہ ہم حوالہ پڑھیں آپ سے کرنا چاہتی ہوں۔ پہلی بات فرسٹ فروٹ، پہلے پھل۔ دوسری بات in the beginning of year، سال کے ابتدا میں ہی ہمیں خداوند کے لیے پہلے پھلوں کو دینا ہے۔ تیسری بات the first always belongs to God، پہلا حصہ کس کا ہے؟ ہمیشہ خدا کا۔ پھر اس کے بعد میرے عزیزو you need to give first honor of morning to God، آپ کو خدا کو اپنی صبح کا بھی پہلا حصہ دینا ہے۔ کیسے دینا ہے؟ دعا کے ساتھ، خداوند کی حضوری میں جھکنا ہے۔ اور میرے عزیزو each season begin with the first fruit، ہر موسم جو ہے وہ پہلے پھل سے ہی شروع ہوتا ہے۔ اگر آپ فروٹس کے بارے میں دیکھیں، پھلوں کو دیکھیں تو جیسے ہی گرمیاں آتی ہیں، گرمیوں کے پھل جو ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں، سردیوں کے پھل مختلف ہوتے ہیں۔ لیکن آج ہم کلام میں سے سیکھیں گے in every season, in everything, and especially in the beginning of year، اگر آپ چاہتے ہیں کہ 2023 کا سال آپ کے لیے پراسپیرٹی کا سال ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ 2023 کا سال آپ کے لیے برکت کا سال ہو، تو پہلے بیج آپ نے بونا ہے۔ کیونکہ اگر ہم دیکھیں جو بیج بوتا ہے وہی فصل کو کاٹتا ہے۔ اگر 2022 کا سال آپ کا ٹھیک نہیں گزرا، 2022 میں آپ کو برکت نہیں ملی، بیماری میں رہے ہیں، دکھ میں رہے ہیں، تنگی میں رہے ہیں، پریشانی میں رہے ہیں، تو خداوند نے یہ نیا سال آپ کو دیا ہے۔ It's a new beginning for you، یہ نیا ابتدا آپ کے لیے ہے۔ It's a new opportunity for you، یہ موقع نیا آپ کے لیے خداوند نے دیا ہے کہ اس نئے سال میں آپ اپنے آپ کو کلام کے مطابق بسر کرے۔ کلام کے اندر جتنے بھی وعدے ہمیں ملتے ہیں the promises of God are yes and amen، خدا کے جتنے بھی وعدے ہیں وہ ہاں کے ساتھ ہیں اور سچے ہیں۔ وہ وعدوں میں سچا ہے، کتنوں کا ایمان ہے؟ Praise the Lord۔ لیکن جب آپ وعدوں کو پڑھتے ہیں تو اس کے ساتھ کیا ہے کہ احکامات بھی ہیں۔ جب آپ احکامات کو نہیں مانتے تو پھر وعدے آپ کی زندگی میں پورے نہیں ہوتے۔ تو اس لیے اس سال کے اندر start living your life according to the word of God، خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا شروع کرے، اور خداوند آپ کی زندگی کے اندر کثرت سے کام کرے گا۔ اور 3 اصول آج ہم دیکھیں گے، 3 پرنسپل، کہ کیسے پہلے پھلوں سے خداوند کی تعظیم کرنا ہے۔ پہلی بات
دعا کے ذریعے. جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ آپ کو فرسٹ آور آف دا مارننگ بھی خدا کو دینا ہے. جب صبح اٹھتے ہیں کہ آپ خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں. بہت سے ایسے لوگ ہیں جیسے ہی صبح اٹھتے ہیں اپنے موبائل فون کو دیکھتے ہیں, کسی کا میسج تو مس نہیں ہو گیا, کسی کی کال تو مس نہیں ہوگی. کیا آپ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ نیا سال جو خداوند نے آپ کو دیا ہے, کیا جب آپ اپنی جاب پر جا رہے ہوتے ہیں آپ بڑے فکر مند ہوتے ہیں کہ میں جلدی جلدی جاب پر پہنچوں؟ آر یو ٹیکنگ آؤٹ the first time for the Lord؟ کیا آپ اسی ٹائم میں سے اپنا پہلا وقت خدا کے لیے نکال رہے ہیں؟ اگر نہیں تو اس سال کے اندر دعا کے وسیلہ سے بھی آپ پہلے پھلوں سے خداوند کی تعظیم کیجئے. دوسری بات جو آج ہم دیکھیں گے سیکھیں گے وہ ہے فاسٹنگ. روزہ رکھ کر بھی آپ خداوند کی حضوری میں بیج بو سکتے ہیں. آپ دعا کے ساتھ, آنسوں کے ساتھ, روزے کے ساتھ خداوند کی حضوری میں بیج کو بوئیں. نیا سال چڑھا ہے, آپ دن مقرر کریں, خداوند کے ساتھ کمٹمنٹ کریں. خدا میں 3 دن لگاتار روزہ رکھوں گا, میں 1 روزہ رکھوں گا, میں جتنی بھی کمٹمنٹ آپ خدا کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں. اور خدا کو کہیے اس سال کے ابتدا میں روزے کا بیج تیری حضوری میں بو رہا ہوں. میری دعائیں, میری التجائیں تیرے حضور پہنچے. اگر گزشتہ سال میں آپ کی دعائیں رک گئی ہیں, آپ دعا مانگتے ہیں اور سنی نہیں جاتی, تو بائبل کے اندر بے شمار ٹیسٹمنیز ہمیں ملتی ہیں کہ کیسے جب آستر نے روزہ رکھا تو کیا ہوا, وہ اپنے لوگوں کے لیے بحالی کا سبب بنی. اگر آپ کے خاندان کے اندر لڑائی جھگڑا ہے, فساد ہے, پریشانیاں ہیں, you have to sow the seed of fasting for your family. آپ کو اپنے خاندان کے لیے روزے کا بیج بونا ہے تاکہ آپ کا خاندان بحال ہو, آپ کے خاندان کے اندر برکت آئے. ہمیں بائبل کے اندر ڈینیل فاسٹ ملتا ہے, اور بھی بہت سی ہمیں ملتی ہیں روزے. نینوا کے لوگوں نے جب روزہ رکھا خدا نے ان کو بحال کیا. اگر گزشتہ سالوں میں آپ کو لگتا ہے کہ ابلیس نے آپ کو گرا دیا ہے, آپ پستی کی طرف چلے گئے ہیں, آپ نے کامی کا شکار ہے, تو پھر اس سال کے ابتدا میں آپ کو روزے کا بیج بونے کی ضرورت ہے. فاسٹنگ کے ذریعہ سے خداوند کی تعظیم کرنے کی ضرورت ہے. اور تیسرا پرنسپل, 3 اصول جو آج صبح میں آپ سے بیان کروں گی. پہلا کیا ہے؟ دعا. دوسرا کیا ہے؟ روزہ. اور تیسرا اصول وہ ہے گیونگ. ہم اپنے ہدیہ جات, آفرنگ اور دیکی کے ذریعہ سے اپنا بیج بوتے ہیں. آئیے خداوند کے کلام میں سے ہم خروج اس کا 23واں باب اور اس کی 19ویں آیت ہم دیکھتے ہیں, پڑھیں گے. یہاں پر لکھا ہے, تو اپنی زمین کے پہلے پھلوں کا پہلا حصہ خداوند اپنے خدا کے گھر میں لانا. پریز دی لارڈ. یہاں پر اگر ہم دیکھیں اسرائیل کے جو لوگ تھے اس وقت, ان کا کلچر, ان کی اکانومی جو ہے وہ ایگریکلچر سے چلتی تھی, فارمنگ سے چلتی تھی, زراعت سے چلتی تھی. وہ لوگ جو اس وقت وہاں پر رہتے تھے وہ کھیتی باڑی کرتے, پھل جو ہے وہ لگاتے, اور جب ہارویسٹ کا موسم آتا تو اس سے کیا کرتے کہ خداوند کی تعظیم کرتے. That was their economy. اور آپ دیکھتے ہیں کہ ان کا کلچر تھا کہ جو کچھ وہ بوتے اس کے بعد کیا ہے کہ وہ پہلے پھلوں کو خداوند اپنے خدا کے گھر میں لاتے. آج ہم بھی جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں, are we sowing our first fruit in the house of the Lord؟ کیا ہم اپنے پہلے پھلوں کو خداوند کے گھر میں لاتے ہیں کہ نہیں؟ اگر نہیں میرے عزیزو تو آج میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں, چرچ do not need your offering, pastor do not need your offering or tithe. پاسٹر کو اکثر اوقات آپ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جو ہدیہ آپ دے رہے ہیں, جو دیکی آپ دے رہے ہیں, جو آفرنگ آپ دے رہے ہیں, آپ شاید پاسٹر کو دے رہے ہیں. تو پھر میرے عزیزوں میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ your pastor is blessed. خدا نے آپ کے پاسٹر کو برکت دی ہوئی ہے, اور خدا آپ
आपको ये असूल सिखाना चाहता है कि आप सीखे व्हाट इज द बिब्लिकल प्रिंसिपल। हमें बिब्लिकल असूल को जानने की जरूरत है। जब हम पहले फलों से खुदावंद की ताज़ीम नहीं करते तो फिर क्या है, हमारे घर के अंदर किसी भी चीज नहीं रहती। फिर 10 लोग भी काम करें तो क्या है कि हमारे घर में बरकत ही नहीं रहती। लेकिन मेरे अजीजों, आप खुदा के घर में अपने पहले फलों को लेकर आए। एंड आज आप खुदा से कह सकते हैं, जब आप कलाम सुन रहे हैं, दैट होली स्पिरिट ओपन माय आईज, मेरी आंखों को खोल और मेरी समझ को खोल। आइए मेरे अजीजों, हम खुदावंद के कलाम में से इमसाल 3 बाब उसकी 9वीं और 10वीं आयत हम पढ़ेंगे और यहाँ पर हम देखेंगे जो पहले फलों से खुदा की ताज़ीम करता है फिर बरकत भी वही हासिल करता है। आए जल्दी से मेरे साथ खुदावंद के कलाम में से निकालिए इमसाल उसका 3 बाब और उसकी 9वीं और 10वीं आयत। यहाँ पर लिखा है, अपने माल से और अपनी सारी पैदावार के पहले फलों से खुदावंद की ताज़ीम कर, यूं तेरे खत्ते खूब भरे रहेंगे और तेरे हौज नई में से लबरेज होंगे। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। मेरे अजीजों, यहाँ पर जिस फर्स्ट फ्रूट की हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट फ्रूट्स आर कनेक्टेड टू अबंडेंस। पहले फल जो होते हैं ना, वो कसरत की बरकत से जुड़े होते हैं। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि वो कहता है अपने माल और अपनी सारी पैदावार के पहले फलों से खुदावंद की ताज़ीम कर। और अगर आप यही वर्ड्स को किंग जेम्स वर्जन इंग्लिश बाइबल में पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है, पहले फलों से क्या है, ऑनर योर लॉर्ड। ताज़ीम के लिए जो इंग्लिश में वर्ड यूज है वो ऑनर। ऑनर यानी इज्जत देना, ऑनर यानी किसी चीज को वैल्यू करना, किसी चीज की कदर को जान जाना कि आप उसकी वैल्यू को जान गए हैं। आज जरा चेक कीजिए गुज़िश्ता सालों के अंदर हाउ मच यू हैव ऑनर्ड गॉड। आप इस दुनिया में रहते हुए बहुत से लोगों को ऑनर करते हैं, इज्जत देते हैं, लेकिन गुज़िश्ता साल के अंदर how much you have honored God। आपने खुदा को कितनी इज्जत दी है, आपने खुदा को कितना ऑनर दिया है। मेरे अजीजों, ऑनर का मतलब है प्रेशियस, सबसे कीमती, वर्दी, वैल्यू विद द हाईएस्ट डिग्निटी, यानी सबसे बढ़कर। तो खुदा का कलाम प्रोवर्ब्स इमसाल 3 बाब की 9वीं आयत में हमें क्या कहता है, अपने सारे माल से, फिर दूसरी बात, अपनी सारी पैदावार के पहले फलों से खुदावंद की ताज़ीम कर। मेरे चीज़ों, ऑनर कॉज पीपल टू वैल्यू समथिंग। इज्जत, ऑनर क्या है कि आप खुदावंद को वैल्यू कर रहे हैं, आप उसकी कदर कर रहे हैं, आप जान गए हैं कि वो आपसे कितना प्यार करता है। और आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, खुदावंद जो है वो चाहता है कि आप इस असूल को सीखें। मेरे अजीजों, आई एम नॉट लुकिंग फॉर योर गिफ्ट्स एंड ऑफरिंग। आज सुबह यहाँ पर मैं आपसे हदिये लेने के लिए या ऑफरिंग लेने के लिए नहीं खड़ी हुई, बट आई एम लुकिंग फॉर यू टू लर्न ऑनर। लेकिन आज सुबह इस चीज़ की तलाश में हूँ कि आप खुदा की ताज़ीम करना शुरू कर दें। बिकॉज जितने भी हार्वेस्ट चर्च के लोग हैं, यू आर आवर कॉन्ग्रीगेशन, आप हमारी कलीसिया है, आप हमारी फैमिली है। और जो कलीसिया होती है उसके जो सरबराह होते हैं वो ही अपने ख़ानदान को बताते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। जो हार्वेस्ट चर्च की कलीसिया है, नोबडी एल्स, कोई साथ में पड़ोस में से आकर आपको कलाम की बातें नहीं सिखाएगा। इस साल में आपको बताना चाहती हूँ, खुदा के पाक रूह ने हमसे कलाम किया that we need to train our people। हमें अपने लोगों को बाइबल के असूलों को बताना है, हमें अपने साथ काम करने वालों को सिखाना है that we need to trust in the Lord। हम गुज़िश्ता सालों के अंदर इस बात को देखते हैं कि बहुत से लोग आपके साथ जुड़ते हैं, उनके अपने ही मुफादात होते हैं, या वो आपके साथ तो चल रहे होते हैं
हैं but they are not living the life according to the word of God. वो कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर नहीं करते। मेरे अजीजों, हमें खुदा को ऑनर करना सीखना है, हमें खुदा की ताजीम करना सीखना है। और जो खिदमत है मेरे अजीजों, जितने भी हम देखते हैं कि खुदा के काम को करने वाले हैं, we need to train them, हमें सीखने की ज़रूरत है। और आइंदा आने वाले संडेज में आप खुदा के कलाम की प्रिंसिपलिटीज़ को सीखेंगे। हम जो है खुदा के कलाम की गहराइयों को जानेंगे कि अब वो वक्त नहीं रहा। मेरे जीजा, आप हर साल कलाम सुनते थे न्यू ईयर पे मोस्टली या नेक्स्ट ईयर की बिगिनिंग में कि यीशु ने कहा इसको एक और साल रहने दो। बहुत दफ़ा हम बहुत से लोगों को बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ देते रहते हैं, हम कहते हैं कोई बात नहीं ये ठीक हो जाएगा, लेकिन क्या है कि समटाइम्स जब आप फ्री हैंड दे देते हैं तो फिर क्या होता है कि आदत ही बिगड़ जाती है और फिर लोग कभी भी डिसिप्लिन्ड नहीं होते। लेकिन खुदा का कलाम हम देखते हैं द गॉस्पेल और इसी तरह पुराना अहदनामा, वहाँ पर हमें बुनियादी चीज़ें, असूल, बातें सीखने को मिलती हैं। खुदा ने हमें अहकामात दिए हैं और खुदा के कलाम में लिखा है कि हाँ की जगह हाँ और ना की जगह ना। वी नीड टू गेट ट्रेन्ड एंड डिसिप्लिन्ड, क्योंकि वो बहुत जल्द आने को है। और अगर हम कलाम में पढ़ें तो लिखा है अब कुल्हाड़ा दरख्त की जड़ पर रखा हुआ है। तो कलीसिया के लोग, तमाम खादमी, इसी तरह सारी टीम, टेलीविजन की टीम, अब कुल्हाड़ा जो है वो दरख्त की जड़ पर है। हमें खुदा के कलाम के मुताबिक असूलों को, फाउंडेशंस को सीखने की ज़रूरत है। हमें ओबीडियंस को, ताबेदारी को अपनी ज़िंदगी में लेने की ज़रूरत है। अगर चर्च आप आते हैं, इट इज़ योर कमिटमेंट विद गॉड। आप हर इतवार को चर्च आना ही खुदा के साथ ये आपकी कमिटमेंट है। अगर आप चाहते हैं कि आप बरकत को हासिल करें, then no matter what, फिर ये बात मायने नहीं रखती कि सर्दी है या गर्मी, no matter what, घर में कौन आ गया, क्या हो गया, when you have committed to God, जब आपने खुदा के साथ कमिटमेंट की है, then you have to stuck with that, फिर आपको उसी के साथ जुड़े रहना है। और जब आप उसी के साथ जुड़े रहेंगे तो खुदावंद आपको कसरत की बरकत देगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे अजीजों, इस साल के अंदर हमें सीखना है that we have to honor God, हमें खुदा को ऑनर करना है, यानी जो खुदा के अहकामात है उनके मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करना है। और फिर खुदा क्या करेगा? कितने चाहते हैं कि आपके खत्ते भरे रहें? कितने चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी के अंदर प्लेंटी ऑफ ब्लेसिंग्स आए? मेरे अजीज़ों, इस साल के अंदर मैं चाहती हूँ कि आप इस बात को सीखें कि अगर आप चाहते हैं कि आपके खित्ते भरे रहें, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर के अंदर कसरत की बरकत आए, then you have to start honoring God। फिर आपको खुदा को ऑनर करना शुरू करना है और पहले फलों से खुदावंद की ताज़ीम करनी है। हालेलुया, हालेलुया। और आज मैं चाहती हूँ कि आप खुदावंद के साथ अहद करें और आप उससे कहें, आई विल ऑनर यू विद माई हार्ट, मैं अपने दिल से तेरी ताज़ीम करूँगा। आई विल ऑनर यू विद माई सोल, मेरी रूह तेरी ऑनर करेगी, मेरा जिस्म तेरी ऑनर करेगा, मेरे फाइनेंसेस, मेरा रुपया पैसा, मेरा घर, वी विल ऑनर यू, हम तेरी ताज़ीम करेंगे। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, स्टार्ट ट्रेनिंग योर चिल्ड्रन। अक्सर औकात मेरे अजीज़ों हम देखते हैं कि घर के अंदर भी, मैं चाहूंगी कि अगर खुदावंद ने आपको फर्स्ट बॉर्न है, आपका पहलौठा है, आप उसी को खुदावंद को डेडिकेट करें। कहे, खुदावंद ये मेरा पहला बच्चा है, तू पहले फलों से तेरी ताज़ीम करे। इस बच्चे को मैं तेरे लिए मखसूस करती हूँ, तेरे लिए मखसूस करता हूँ कि ये तेरे कामों को करे। ज़रूरी नहीं कि वो बच्चा आप उसको पास्टरशिप के लिए ही तैयार करें। आप उसे कह सकते हैं कि आप चर्च में देखो, चर्च शुरू होने से पहले अगर चर्च में कोई काम है तो आप चर्च की लीडरशिप के साथ मिलकर चर्च के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लो। When you will train and equip your children, जब आप अपने बच्चों को चर्च के कामों के लिए तैयार करेंगे तो फिर साथ साथ खुदावंद उनको आइंदा आने वाले दिनों के लिए तैयार करेगा। हालेलुया,
हालेलुया। तो मेरे अजीजों, साल के अंदर आई वुड लाइक यू टू लर्न, मैं चाहती हूँ कि आप इस बिब्लिकल प्रिंसिपल को सीखे। लिखा है पहले फलों से खुदावंद की ताजीम करो। अगर आप मिलाकी के अंदर पढ़े तो वहां पर लिखा है अपना 10वां हिस्सा खुदावंद की हजूरी में ला। इसी से मेरा इम्तिहान कर और देख कितने हैं those who want to टेस्ट जीसस, कितने हैं जो खुदावंद का इम्तिहान करना चाहते हैं, कितने हैं इस चर्च के अंदर। मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप खुदावंद के साथ चेक कीजिए अपने आप को, जो आप अपना 10वां हिस्सा खुदावंद को देते हैं कि नहीं। 10वां हिस्सा 10% मीन्स आपकी जितनी भी अर्निंग है उस पे जो 10% कहलाता है वो देयकी यानी टाइथ कहलाता है। कितने हैं जो अपनी टाइथ जो है वफादारी के साथ खुदावंद को देते हैं। मेरे अजीज, गॉड हैज ब्लेस्ड योर पास्टर, खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ, खुदा ने मुझे और पास्टर इमरान को बरकत दी है। हम अपना 10वां हिस्सा खुदा के लिए निकालते हैं, हम खुदा के लिए निकालते हैं, खुदावंद हमें बरकत देता है। लेकिन व्हाट अबाउट यू, आपके बारे में क्या है? जो कलाम हमारे लिए है वही कलाम आपके लिए भी है कि आपको अपना 10% खुदावंद को देना है। बहुत से लोग ऐसे हैं, घर के 4-5 लोग जॉब कर रहे होते हैं और क्या है कि वो अपनी टाइथ नहीं देते, और फिर चाहे 6 भी कर लें 7 भी कर लें, घर में बरकत नहीं रहती। जो जोड़ कर रखा होता है मोस्ट ऑफ द टाइम वो दवाइयों पर स्पेंड हो जाता है, बीमारियों पर स्पेंड हो जाता है। वो इसलिए है बिकॉज यू आर मिसिंग द बिब्लिकल प्रिंसिपल। बहुत से लोग ऐसे भी हैं, मैं जानती हूँ, वो वफादारी के साथ अपना 10वां हिस्सा खुदावंद को दे रहे थे और खुदा ने उनको बरकत दी। जैसे ही बरकत दी चीज़ें बढ़ गई, अखराजात बढ़ गए, और क्या हुआ, 10वां हिस्सा देना रुक गए। फिर जब रुक जाते हैं हम तो खुदा भी अपने हाथ को रोक लेता है। ये कलाम फर्स्ट ईयर, इस ईयर की बिगिनिंग में खुदावंद ने मुझे दिया। इट्स नॉट अबाउट योर मनी, ये पैसे के बारे में नहीं है, इट्स अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। ये खुदा के कलाम का असूल है। आइए खुदावंद के कलाम में से अगर हम पैदाइश के अंदर देखें तो वहां पर हमें मिलता है खूबसूरत कहानी। आए मेरे साथ निकालिए, प्रेज जीसस। जब आप खुदावंद के साथ वफादारी के साथ चलते हैं तो फिर खुदा क्या करता है, कसरत की बरकत को नाजिल करता है। इस साल के अंदर मैं चाहती हूँ कि ना सिर्फ ये नहीं कि बहुत से लोग शायद ये भी सोचते हैं कि हाली हदिया दे दिया, देयकी दे दी, दैट्स इनफ, उसके बाद आप दुआ ना करें, रोज़ाना रखें। आज 3 बातें इस साल के इब्तिदा में मैं आपकी ज़िंदगी में बोना चाहती हूँ। नंबर 1 वो दुआ है, नंबर 2 रोज़ा है, और तीसरी बात सोइंग योर सीड। ये तीनों बातें अगर इस साल के इब्तिदा में जनवरी से ही आप तीनों बातों का आगाज अपनी जिंदगी में कर लें तो जून भी नहीं गुजरा होगा, बल्कि इससे ही पहले यू विल सी प्रॉस्पेरिटी इन योर लाइफ। आप अपनी जिंदगी के अंदर खुशहाली को देखेंगे। खुदावंद आपकी जिंदगी के अंदर डबल पोर्शन को जारी करेगा। नेक्स्ट यू आर गोना लिसन, अगले इतवार जो कलाम मैं आपके साथ शेयर करूंगी उसका टाइटल है डबल पोर्शन। उससे पहले मैंने ये कलाम आज आपके साथ शेयर किया बिकॉज इट वॉज इम्पॉर्टेंट कि आप जाने के प्रिंसिपल क्या है, और जब प्रिंसिपल को जान लेंगे देन गॉड इज गोना रिलीज डबल पोर्शन इन योर लाइफ इन 2023। फिर खुदावंद इस साल के अंदर आपकी जिंदगी के अंदर, आपके घरानों के अंदर, खानदानों के अंदर डबल पोर्शन यानी दुगनी बरकत को लाएगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आए खुदावंद के कलाम में से एक हवाला पढ़ेंगे, पैदाइश 26वें बाब और उसकी 12वीं आयत। यहां पर लिखा है, और इसहाक ने उस मुल्क में खेती की और उसी साल उसे 100 गुना फल मिला, और खुदावन ने उसे बरकत बख्शी और वो बढ़ गया और उसकी तरक्की हो गई, यहाँ तक कि वो बहुत बड़ा आदमी बन गया। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर हम इसहाक की, आइज़िक की मिसाल देखते हैं
کہ آئزک نے کیا ہے اس ملک میں کھیتی کی اور اپنا مال جو ہے اسی سال جب اس نے کھیتی کی اسی سال اس نے جب بیج بویا تو خداوند نے اس کو 100 گنا پھل دیا اور خداوند نے اسے برکت بخشی. ہاللیلویا. تو میرے عزیزو this verse is for all of you. یہ آیت آپ سبوں کے لیے ہے. جب اس سال کے اندر آپ دعا کا بیج بوئیں گے, اس سال کے اندر جب آپ روزے کا بیج بوئیں گے, اس سال کے اندر جب آپ اپنے ہدیوں کا بیج بوئیں گے, تو اسی سال خداوند آپ کو 100 گنا پھل دے گا اور کثرت کی برکت بخشے گا. ہاللیلویا. اور نہ صرف کثرت کی برکت دے گا, پھر آپ بڑھیں گے اور آپ کی ترقی ہوگی اور then you will become a big man. میرے عزیزو بہت سے لوگ کئی سالوں سے ایک ہی جگہ پہ سٹک ہیں, بڑھ نہیں رہے, ترقی نہیں ہے زندگی میں. تو میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں اگر آپ گزشتہ سالوں سے ایک ہی جگہ پر سٹک ہو گئے رہ گئے ہیں تو یہ نیا سال خداوند نے آپ کو دیا ہے. آئیے دعا کا بیج بوئیے. اس ملک کو, آپ کے خاندان کو آپ کی دعا کی ضرورت ہے. ضرورت ہے کہ آپ آنسوں کے ساتھ بیج کو بوئیں. بڑا خوبصورت زبور ہے, کسی کو آتا ہے؟ کیا ہے وہ زبور کہ جب ہم آنسوں کے ساتھ بوتے ہیں تو خوشی کے ساتھ کاٹیں گے. گا کر بھی ہم اس زبور کو گاتے ہیں کہ جڑا روندا ہویا بیج بوندا ہے پر خوشی دے نال, خوشی کے ساتھ وہ اپنی فصل کو کاٹے گا. میں نہیں جانتی آپ کی زندگی میں کون سی سچویشن ہے. میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں سب سے بڑا سیکریفائس, اکثر اوقات آپ سوچتے ہیں میرے پاس زیادہ آئے گا تو پھر میں خداوند کی حضوری میں اپنا ہدیہ ڈالوں گا, بیج بوں گا. یہ غلط بات ہے. اگر آپ کلام کی اس مثال کو دیکھیں, 2 دمڑیاں اس کو کیا تھی, سب سے زیادہ عزیز تھی. وہ آپ کی کوانٹٹی پر جو ہے وہ دھیان نہیں دیتا, لیکن سب سے ہارڈسٹ سیکریفائس جب آپ کرتے ہیں, جب آپ کے پاس نہیں ہوتا اور تب آپ بیج بوتے ہیں, وفاداری کے ساتھ خداوند کے ساتھ چلتے ہیں, that's the most effective seed. وہ سب سے زیادہ پھلدار, سب سے زیادہ افیکٹو, یعنی اس سے سب سے زیادہ جو ہے فروٹ آنے والا سیڈ آپ سو کرتے ہیں. اسی لیے جتنے بھی اس وقت یہاں پر موجود ہیں, اگر آپ کی زندگی میں مشکلات ہے, پریشانیوں میں ہے, دکھوں میں ہے, تو آئیے خداوند کے سامنے اس سال میں ایک وقت مقرر کر دیجئے, ڈیڈیکیٹ کر دیجئے اس ٹائم کو اور کہیے خداوند اس ٹائم کو میں دنیا کو چھوڑ کر اپنے کمرے میں آ جاؤں گی, اپنے کمرے میں آ جاؤں گا. یہ وقت میں تیرے ساتھ بتاؤں گا. اس سال کے جنوری کے مہینہ میں آپ یہ کر کے دیکھیں تو کیسے خداوند جنوری ختم بھی نہیں ہوگا تو اپنے آسمان کے دریچوں کو آپ کے لیے کھول دے گا. ہاللیلویا. آپ اسی منتھ کے اندر ہفتے میں ایک روزے سے شروع کیجئے. جیسے ہی آپ روزہ رکھیں گے خداوند آپ کی زندگی کے بندھنوں کو کھولے گا. بڑے بڑے پہاڑ یسوع کے نام سے میدان ہو جائیں گے. I do not know about your economic situation. میں آپ کی مالی حالات کے بارے میں نہیں جانتی, لیکن جو کچھ آپ کے پاس ہے اس میں سے 10واں حصہ اس مہینے خدا کو دے کر دیکھیں تو دیکھیں کہ کیسے وہ آپ کو 100 گنا, 10 گنا زیادہ نہیں, 20 گنا زیادہ نہیں, بلکہ 100 گنا برکت دے گا. کتنے جو چاہتے ہیں ان خدا ان کو 100 ٹائم بلیس کرے. تو میرے عزیزوں پھر اس سال کے اندر ان تینوں باتوں سے خداوند کو آنر کرنا شروع کر دیجئے. تابعداری میں آ جائیں, اوبیڈینس میں آ جائیں, خداوند آپ کو کثرت کی برکت دے گا. اور اگر آپ پھر آگے پڑھیں نا تو اسحاق کے کیا ہے, اگر نیکسٹ ورسز کو آپ پڑھیں تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کنویں لگائے اور کیا ہوا کہ لوگ دوسرے جو تھے اس کے کنووں کو بند کرنے لگے. لیکن اگر آپ دوبارہ 31ویں آیت پڑھیں تو وہاں پر لکھے ہیں اسی روز اسحاق کے نوکروں نے آ کر اس سے اس کنویں کا ذکر کیا جس سے انہوں نے کھودا تھا اور کہا ہم کو پانی
مل گیا ہے۔ میرے عزیزو، جب آپ خداوند کی تعظیم اپنے پہلے پھلوں سے کرنا شروع کر دیں گے، پھر دنیا کی کتنی بھی طاقتیں، ابلیس کے کتنے بھی منصوبے آپ کے کنووں کو بند کرنے کی کوشش کیوں نہ کریں، لیکن میرے عزیزو خداوند آپ کو گرنے نہیں دے گا۔ کتنی بھی دنیا کی طاقتیں آپ کو گرانے کی کوشش کیوں نہ کریں، آپ کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کیوں نہ کریں، آپ کی برکت کو چرانے کی کوشش کیوں نہ کریں، خداوند آپ کو بڑھائے گا، کثرت کی برکت دے گا۔ اور یہاں پر تو کنویں میں سے پانی کی بات ہو رہی ہے۔ میرے عزیزو، جب آپ اس کے ساتھ وفادار رہیں گے، پہلے پھلوں سے اس کی تعظیم کریں گے، then living water streams، زندہ کلام، زندگی کے پانی کی ندیاں آپ کے اندر سے نکلیں گی۔ ہاللیلویہ۔ اور وہ کیوں نکلیں گی؟ بیکاز یو آر آنرنگ گاڈ، آپ خداوند کی تعظیم کر رہے ہیں اپنے پہلے پھلوں سے۔ ملاکی اس کے پہلے باب کی 6 آیت ہم دیکھیں گے کہ کیوں ضروری ہے ہمیں خدا کو آنر کرنا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے، آئیے جلدی سے میرے ساتھ نکالیے۔ Praise the Lord. It's the last book of Old Testament. پرانے عہد نامے کی آخری کتاب، اور اس کا دوسرا حصہ میں پڑھوں گی۔ یہاں پر لکھا ہے، بس اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں ہے؟ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ آنرنگ گاڈ۔ گزشتہ سالوں میں آپ کہتے ہیں میں نے مسیح کو قبول کیا ہے، میں اس کا بیٹا ہوں، اس کی بیٹی ہوں، اور اگر آپ اس کو آنر نہیں کر رہے تو اس سال وہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ اگر میں تمہارا باپ ہوں تو میری عزت کہاں ہے؟ Where is my honor؟ میرے عزیزو، آئیے اس سال میں let's show him، آئیے ہم اس کو دکھائیں that you are our heavenly father، کہ تو ہمارا آسمانی باپ ہے، and we honor you، اور ہم تیری عزت کرتے ہیں۔ اور میرے عزیزو، یہ عزت لفظوں سے نہیں بلکہ we have to do it، ہمیں کر کے دکھانا ہے۔ اور جب ہم میرے عزیزو اس کی عزت کریں گے تو پھر تعظیم کریں گے تو آپ کے خطے ہمیشہ بھرے رہیں گے، پھر کبھی بھی کسی چیز کی کمی نہیں آئے گی۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں، جو ہاتھ دعا میں خدا کے سامنے بڑھتا ہے، وہ ہاتھ پھر کبھی بھی کسی انسان کے آگے مانگنے کے لیے نہیں بڑھتا، کیونکہ جب ہم دعا میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں تو خدا ہمارے ہاتھوں کو برکت دیتا ہے۔ then we become a carrier of blessing، پھر ہم برکات کو اپنی زندگی میں لیتے ہیں اور پھر ہم دوسروں کے لیے باعث سے برکت بنتے ہیں۔ لیکن دوسروں کے لیے باعث سے برکت بننے کے لیے پہلے اپنا بابرکت ہونا ضروری ہے۔ اس لیے اگر گزشتہ سالوں میں آپ سوچ رہے تھے پچھلا سال بھی نہیں اچھا گزرا، کئی لوگ کہہ رہے تھے جب سے کرونا آیا ہے تب سے ہماری بزنس سٹک ہو گئے ہیں، ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا۔ میرے عزیزو، جب خداوند کی تعظیم کریں گے پہلے پھلوں سے، then no matter what۔ اسحاق کے بارے میں آپ جانتے ہیں، جب اس نے بویا تھا تو ملک میں کیا تھا؟ فیمن تھا، کال پڑا ہوا تھا، یعنی ملک میں خوراک بھی نہیں تھی۔ لیکن جب اسحاق نے بویا، کھیتی کی، تو اس کو خدا نے 100 گنا پھل دیا۔ اگر آپ کا خدا یہوہ یری ہے، یہوہ یری جو مہیا کرتا ہے، پھر چاہے کرونا ہو، چاہے کاروبار ٹھیک نہ چل رہے ہوں، چاہے دنیا میں کچھ ہو یا نہ ہو، as long as، جب تک آپ کا ہاتھ یہوہ پاک خدا کے ہاتھ میں ہے، آپ کو کسی بھی چیز کی کمی نہ ہوگی۔ آئیے سب آنکھیں بند ہو جائیں، سب سر خداوند کی حضوری میں جھک جائیں، اور آئیے خداوند سے اس بات کا اظہار کیجئے۔ میں دوبارہ سے اس بات کو دہراؤں گی، اکثر اوقات آپ سوچتے ہیں کہ شاید پاسٹر یہ دیکی پر، ہدیے پر، بیج بونے پر کلام اس لیے سنا رہا ہے
कि उससे रुपए पैसे की जरूरत है। खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं that we trust in the living God. Our source is Jesus Christ. हमारा भरोसा हमारा मुहैया करने वाला जिंदा खुदा है। लेकिन आज सुबह खुदावन चाहता है जैसे खुदावन ने हमें बरकत दी है, खुदावन आपको भी बरकत दे। और उस बरकत को हासिल करने के लिए you need to learn, आपको सीखना पड़ेगा ये बाइबल का असूल कि बाइबल क्या कहती है कि कैसे पहले फलों से खुदावन की ताजीम करो, कैसे हमें अपने फर्स्ट फ्रूट को खुदावन के घर में लाना है। आइए मेरे अजीजों, अगर गुज़िश्ता सालों में खुदा को ऑनर नहीं करते रहे तो आइए आज खुदावन को कहिए, खुदावन इस साल आज सुबह मैं तुझसे अहद करता हूँ, मैं फर्स्ट फ्रूट से तेरी ताजीम करूँगा, तुझे ऑनर करूँगा और तेरी बरकत मुझ पर रहेंगी। जिस तरह तूने इसहाक को बरकत दी, उसने खेती की, बोया, मुल्क में कैद था, काल था, लेकिन तूने उसको 100 गुना बरकत दी। मैं भी 100 गुना बरकत लेना चाहता हूँ। खुदावंद आपको 100 times bless करना चाहता है। God is want to release double portion for you in 2023। लेकिन उस बरकत को हासिल करने के लिए आइए खुदा के साथ अहद कीजिए। आइए खुदा से कहिए कि खुदावंद मैं तेरे कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करूँगा। इस साल के इब्तिदा में ही मैं तेरी हजूरी में आऊंगा, अपने पहले फलों से तेरी ताजीम करूंगा, दुआ में झुकूंगा, रोजे में झुकूंगा, अपने हदिया जान तेरी हजूरी में लाऊंगा और अपनी बरकत को हासिल करूंगा। और यूं मेरे खत्ते भरे रहेंगे, किसी भी चीज की कमी नहीं आएगी। जितने चाहते हैं कि खुदावंद आपको 100 गुना फल दे, आइए अपने हाथों को बुलंद कीजिए। ओ रबा शांते रे बे 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 बे। आइए खुदा का पाकरू मुझे कह रहा है एक लम्हा के लिए अपने कदमों पे खड़े हो जाएं। ये वो वक्त है कि वो आपकी जिंदगी में काम करे। ओ रबा शांते रे बे बे। इस साल में खुदावंद आपको 100 गुना फल देना चाहता है, लेकिन जब आप बीज बोएंगे तब ही फल को काटेंगे। आइए जो खड़े हैं एक लम्हा के लिए अपने दोनों हाथों को आसमान की तरफ बुलंद कीजिए, अपने चेहरों को भी आसमान की तरफ कर लीजिए और आइए अपने बाप से गुफ्तगू कीजिए। उससे कहिए बाप मैं तेरे पास आता हूँ, तो मुझे ले ले, मेरे हाथों को ले ले, मैं अपने हाथों को तेरे हाथों में देता हूँ ताकि इस साल में मैं कसरत की बरकत पाऊं। 2023 का साल मेरे लिए, मेरे खानदान के लिए 100 times blessing को लेकर आए। 2023 के साल में चाहे मुल्क में काल हो, हमारे खत्ते भरे रहेंगे, हमारे हौज नई में से लबरेज रहेंगे। और रबा शांते रे बे 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 इंथो करो शांत रबा बाबा। हालेलुया। खुदावन मैं तेरी कसरत की बरकत को इन प्यारों के लिए चाहती हूँ। आज इन्होंने तेरे कलाम को सुना है, ये इस कलाम को सुनकर इस पर अमल करने वाले बने, ये पहले फलों से तेरी ताजीम करें अपा खुदा, और इनके खत्ते भरे रहे, इनके हौज नई में से लबरेज रहे। और खुदावंद जब ये खेती बाड़ी करे, यानी जिस भी जॉब में कारोबार में है खुदावंद, वहां पर कसरत की बरकत को रिलीज करती, कसरत की बरकत को रिलीज करती। और जिस तरह खुदावंद इसहाक के कुओं में से पानी निकलता रहा, लोगों ने बंद करने की कोशिश की, लेकिन तेरा लगाया हुआ कभी बंद नहीं हो सकता। खुदा ने लोगों की जड़ों में आज मैं तेरे जिंदगी के पानी को चाहती हूँ, तेरे कलाम की आग को चाहती हूँ, तेरे कलाम के बीज को इनके दिलों में मांगती हूँ, इनकी जिंदगियों में मांगती हूँ, ताकि खुदावंद इनके कुएं कोई बंद ना कर सके। खुदावंद जिस भी काम को ये हाथ लगाए
बरकत पाए, सरफराजी पाए, तरक्की पाए, और तेरा पाक रूह इस साल में इनकी हिफाजत करे, तेरा नूर इनके चेहरों पर चमके और ये तेरे जलाल में बढ़ते और तरक्की करते चले जाएं। खुदा मैं तेरा शुक्र अदा करती, लॉर्ड आई ऑनर यू। आइए कहिए खुदावन मैं तेरी ताज़ीम करता हूँ। I am your daughter, खुदा मैं तेरी बेटी हूँ, तू मेरा बाप है। Father, I honor you this morning। बाप आज सुबह मैं तेरी ताज़ीम करती हूँ और तौफीक दे अपा खुदा कि ना सिर्फ साल के इब्तिदा में बल्कि हमेशा हम अपने पहले फलों से तेरी ताज़ीम करते रहे। हम अपना अच्छा हिस्सा तुझे दें। हमारे बच्चे खुदावन जो फर्स्ट फ्रूट हैं हम उन्हें तेरे लिए डेडिकेट करते अपा खुदा, और तेरी बरकत को चाहते, कलीसिया के लिए, इनके खानदानों के लिए तेरी बरकत चाहती है अपा खुदा। क्वायर के लिए तेरी बरकत चाहती, पास्टर्स के लिए तेरी बरकत चाहती, फजल टेलीविजन की टीम के लिए तेरी बरकत चाहती, इनकी फैमिलीज के लिए तेरी बरकत चाहती। 2023 का साल हम सबों के लिए 100 गुना फल लाने का साल है, 100 गुना फल लाने का साल है। और खुदावंद है चाहे इब्लीस कितनी भी कोशिश कर ले, कितने भी हमारे कुएं बंद कर ले, कितने भी हमें गिराने की कोशिश क्यों ना करे, हम जानते हैं वी आर अश्योर्ड कि हमारा हाथ तेरे हाथ में है, हमारी मदद तेरी तरफ से है पा खुदा। आज सुबह खुदावंद हम अपनी दुआ के बीज को तेरी हजूरी में बोते हैं। खुदावंद तू जानता है कि 2000 साल के इब्तिदा से ही मैंने और पास्टर इमरान ने तेरी हजूरी में रोजे का बीज बोना शुरू कर दिया है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, हमने हदिये का बीज भी बोया है खुदावंद, हम तेरा शुक्र अदा करते। तू भला खुदा है। एंड नॉट ओनली फर्स्ट मंथ, ना सिर्फ पहले महीने बल्कि ऑलवेज खुदावंद हमेशा हमारे बोलने से, हमारे उठने बैठने से तेरी ताज़ीम हो, तेरे नाम को जलाल मिले। हम घटें और तू बढ़े, हम छुपें और तू नजर आए, ताकि तेरा नाम जलाल पाए। और जिस तरह इसहाक खूब कामयाब हुआ, आज ये प्यारे 2023 के साल में मैं डिक्लेयर करती हूँ खूब कामयाब हो, खूब कामयाब हो, खूब कामयाब हो, और तेरे जलाल में बढ़ते चले जाएं। मसीह के नाम से आमीन।